Okay. Uh, shall I start? Shall I share? एकच मिनिट सर. Ha. So Yes sir, you can now. I'm okay. Good morning, respected teachers, colleagues, dear friends. I am very much thankful to organization of this program because of I have they got me a golden chance to express my important thing regarding the plants botany related to the psychology. Therefore, it is a very interesting subject. I also thankful head of department psychology, Dr. Kabri madam, our colleagues, and all of you, because of you are the base of this program. So this is very esteemed program, that is mental health ceremony. So I will choose the Marathi as well as English language because of some are the technical terms. So I'm not going to bother that. So I will just uh, tell you the simple thing in a Marathi language, such terms. So you might have got the order regarding the how the botany teacher or how the botany fellow can guide us, a piece of guide in a psychology. So friends, am I audible? Yes sir. सगळ्यांना audible आहे का? हो. Okay. So each subject can't separate out because of each subject having the other subject. So like that, the botany, it is also more attached with the psychology because of it is directly related to nature. So before starting my lecture, I would like to naman a great psychologist, Gautam Buddha. This is one of the example related the and so you know very well the Buddha, Gautam Buddha, he got the Atmajnan by the meditation under the tree, people tree. Jala botanical name आहे Ficus religiosa. So don't bother the botanical name, just so that tree also called as the Bodhi Ruksha. So how the plants can affect our psychology? They can directly give us 0.2 100 point in our psychology, and they can give the very strong psychology, and such a strong uh, psychological person can help to the society to cure the psychological issues. Such a way chosen by the Gautam Buddha. So this is the one of the example between the botany and psychology. So I am not going to tell you the deeply regarding the major plant groups, their nomenclature किंवा त्याचे जे वर्गीकरण असेल ते काय सांगणार आहे. फक्त थोडक्यात सांगतोय की झाड जे आहे एक पेशीपासून तर अनेक पेशी किंवा एक मायक्रॉन पासून तर 100 मीटर पर्यंत एवढ्या हाईट पर्यंतचे झाड आहेत. त्याच्यामध्ये काही नेचावर्गीय वनस्पती येतात. जस्ट मिनिट. नेचावर्गीय वनस्पती येतात, काही मॉसेस येतात, काही जिम्नोस्पर्म किंवा कोनिफरस ट्री सूचिपर्णी वृक्ष येतात. काही जे आहेत ते एकदम युनिक हटके असा ग्रुप आहे ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट किंवा ते हरित द्रव्य नाहीये, ज्याचं नाव आहे बुरशीजन्य किंवा कवकजन्य वनस्पती किंवा फंगी बोलतात त्याला. आणि आता जो सगळ्यात इव्हॉल्व्ड किंवा जन्माला आलेला आहे तो म्हणजे अँजिओस्पर्म हा ग्रुप आहे. तर आपण शक्यतो
अँजिओस्पर्मचे सगळे उदाहरणं घेणार आहोत याच्यामध्ये आणि त्याच्या विषयीच बोलणार आहोत की ज्याला फुलं येतात आणि ज्याचा बिया फळांमध्ये फळांच्या आत असतात असा जो ग्रुप आहे त्याला अँजिओस्पर्म असं बोललं जातं. तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की प्लांट्स हे कसे बाकीच्या जातींपासून किंवा बाकीच्या सजीवांपासून वेगळे आहेत. पहिलं म्हणजे जास्त करून जे 99% प्लांट्स आहेत ते ऑटोट्रॉपिक आहे. ऑटोट्रॉपिक म्हणजे काय? ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात हरितद्रव्याने किंवा क्लोरोफिल पिगमेंट्स त्याच्यामध्ये असतात त्याच्याने. आणि प्लांट्स हे एका जागेवरून दुसऱ्या जागी स्थलांतर करू शकत नाहीत. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. फक्त काही अल्गी जे आहेत, एक पेशीय अल्गी आहेत, ते फक्त स्थलांतर करू शकतात. झाडं कधी आपण बोललेलं ऐकलेलं नाही, बरोबर? तर ह्या पद्धतीने मग झाडं जगत कसे असतील? तर याच्यामध्येच त्याचं गुपित आहे. त्याच्यामुळे आपला जे टायटल आहे दॅट इज प्लांट इंटेलिजन्स, देअर मेडिसिनल व्हॅल्यू अँड हेल्थ. So because of this is psychological related topic, so I would like to introduce some important activities of the plant, that is the plant intelligence. So that will be the one of the window, one of the exposure to you, because of there is very less work has been done by the workers, so you will have the chance to work in your future. So after that I will tell their medicinal value and health. So within that I will tell you there are two kinds of the health. You know very well. माझ्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना जास्त माहिती आहे. First one is mental health and another one is physical health. So how the plant affect our mental health as well as physical health. And after that I will just give the for the enjoying some जे दुर्मिळ वनस्पती आहेत त्यांचा 3-4 स्लाइड्स दाखवणार आहे आणि एक जे मॅडमने सांगितलं किंवा सरांनी सांगितलं की डिस्कव्हरी त्याचा विषय 1-2 मिनिटात सांगणार आहे. तर एवढे कॅरेक्टर प्लांट्स आहेत की ते स्वतः बोलू शकत नाही किंवा स्थलांतर होऊ शकत नाही, डिमांड करू शकत नाही. देन हाऊ दे कॅन रेग्युलेट देअर मेटाबॉलिझम, दॅट इज रिप्रोडक्शन. देअर इज सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल म्हणजे कसं की एका झाडाचं सीड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कसं जातं हे पण एक महत्वाचं रहस्यच आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी झाडं करवून घेतात, आपल्याकडनं करून घेतात. देअरफॉर दे हॅव्हिंग द मोर स्ट्रॉंग दॅन द ह्युमन. त्यांची सायकोलॉजी जी आहे ती सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे आपल्यापेक्षा. ऑलरेडी आय टोल्ड those person having the very strong psychology, they having the tend, that is they having the tend to support or help to other. Maintain our काही सायकोलॉजी तर ते करेक्ट करण्याचा पण प्रयत्न करता. इफ वी जर त्यांना आपण नीट वागवलं तर हा एक इश्यू आहे. सो विल सी द सम सगळेच इंटेलिजन्स प्रॉपर्टीज त्याचं मी सांगू शकत नाही कारण की टाइम लिमिट आहे आणि इट इज व्हेरी व्हेरी व्हास्ट स्टडी अँड हॅव्हिंग द yet to be done some study. So you have that exposure. So first intelligence, you know very well the plants how much important in our life because of जर आपण सांगितलं तर अन्नाविना आपण 1 महिना राहू शकतोय, पाण्याविना आपण 1 आठवडा राहू शकतोय, पण प्राणवायू विना आपण 5 मिनिटं पण राहू शकत नाही. जर ज्याचं सगळ्यात जास्त योगाचा अभ्यास झालेला असेल किंवा जो एकदम पारंगत असेल तर तो 5 ते 15 मिनिटापर्यंत टिकू शकतोय, पण त्याच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही. आणि जे रेग्युलर आहेत ते तर 1-2 मिनिटापेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही, आपण लगेच मरतो. तर प्राणवायू हा फार महत्वाचा आहे. तर हा जो प्राणवायू आहे तर कोणापासून मिळतो आपल्याला? दॅट इज ओनली फ्रॉम द प्लांट्स. सो अमंग प्लांट्स
there is the group that is the Prochlorococcus. आणि जे शेवाळ वर्गीय वनस्पती जे समुद्रात आढळतात, तर त्याच्यापासून आपल्याला 70% ऑक्सिजन मिळतो. तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना की पृथ्वीतल्या वातावरणात 28% हा 21% हा ऑक्सिजन आहे. तर त्याच्यापैकी 70% कोण देतं, तर ही शेवाळ देतं. पण दुर्दैवाने आता ते शेवाळ हळूहळू कमी होत चाललेलं आहे. आणि दुसरा महत्वाचा फॉरेस्ट आहे, दॅट इज Amazon basin, or that is called as the Amazon rainforest. That is also called as the lungs of the earth. It produce हे अगोदर 20% पर्यंत ऑक्सिजन आपल्याला प्रोव्हाइड करत होतं. पण आता काय झालंय की बिकॉज ऑफ द कट डाऊन द फॉरेस्ट, it having the decrease their productivity of the oxygen. It is less than the 18% nowadays. आता याच्यामध्ये इंटेलिजन्स काय येतं, तर नॅचरल सोर्स जो ऑक्सिजन प्रोडक्शनचा जो नॅचरल सोर्स आहे तो फक्त प्लांट्सच आहे. नॅचरल दुसरा असा कोणताच सोर्स नाही आहे. पण आजकाल आर्टिफिशियल काही सोर्स अवेलेबल केलेत मानवांनी की समुद्रातलं पाणी त्याच्यापासून आपण ऑक्सिजन विलगीकरण करू शकतोय. पण आपण तोच परत रिसायकल करू शकत नाही. दॅट इज द वन ऑफ द वीक पॉइंट ऑफ द ह्युमन बिंग. फॉर दॅट ओनली द वन सेंटेन्स दॅट इज झाडे लावा झाडे जगवा, हे जे आपण लहानपणापासून ऐकतोय ते खरंच महत्वाचं आहे. पण जर आपण जो कार्बन डायऑक्साईड देतो झाडांना जसं आपल्याला प्राणवायू महत्वाचा आहे तसं झाडांचा प्राणवायू हा कार्बन डायऑक्साईड आहे किंवा CO2 असं आपण बोलतो. तर हा CO2 जो आहे झाडांचा प्राणवायू हा वेगवेगळे ॲनिमल्स किंवा प्राणी जातीय सजीव हे देतात. पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण त्यांना बरेच सोर्स आहेत. काही काही झाडं तर असे आहेत की रात्री ते कार्बन डायऑक्साईडचं उत्पादन करू शकतात. So they having the alternative, but we don't have the alternative other than the plants. Therefore, the plants having the one of the intelligent property. This is the one of the intelligent property. की आपण झाडांविना राहू शकत नाही, पण झाडं आपल्या विना राहू शकतात. Then after that, another important intelligent property of the plants, that is the green color. जर आपण असे बाहेर बघितलं किंवा आपल्या समोर बरेच कलर ठेवलेत, तर आपण लाल किंवा ऑरेंज किंवा अजून वेगळा कलर जो भडक आहे त्याच्याकडे बघितलं तर आपल्या डोळ्यांना थोडासा त्रास होतो. पण त्याच्याऐवजी आपण निळा, पिवळा आणि हिरवा कलर बघितला, त्या ठिकाणपैकी हिरवा कलर बघितला तर आपल्याला थोडंसं रिफ्रेशिंग आणि रिलॅक्सिंग वाटतं, बिकॉज ऑफ दॅट हॅव्हिंग द व्हेरी शॉर्ट वेवलेंथ एज कम्पेअर टू द अदर colors. So it is directly affect our psychology. तर हिरवा कलर जो आहे तो आपल्याला पीस देणारा किंवा मन शांत करणारा रिलॅक्सिंग असा कलर आहे. आणि झाडांकडे बघितल्यानंतर लगेच आपल्याला शांतता वाटते. तुम्ही एक प्रयोग करू शकताय. तुम्ही चिडलात किंवा तुम्हाला राग आला तर घरात किंवा घराच्या बाहेरच्या झाडांकडे बघा, तर तुम्हाला जे आहे ना सायकोलॉजी मध्ये की 10 पर्यंत that is the one of the plants. So next one, you get the तुम्हाला असेल आता एक आंब्याचा फोटो मी टाकलेला आहे की आंबा बघितल्यावर आपल्याला वाटतं की आंब्याचा सीझन केव्हा येईल आणि आपण आंबे केव्हा खाऊ, किंवा सगळ्यांना ती चव आठवत असेल. तर आंबाच नाही तर वेगवेगळे फळ आहेत ज्याला आपण ऍडिक्ट आहोत. की जांभूळ असेल, कोणाला पेरू आवडतो किंवा कोणाला अजून वेगळं फळ आवडतं. तर वुड लाईक टू eat it because of it having the very nice taste. And such our psychological issues, such our important character trapped by the plants, and because of that make the such kind of the property in their self for the dispersal of their seed.
त्यांचं जे बी आहे, बी एका स्थलांतर करण्यासाठी ही त्यांनी प्रॉपर्टी वापरली आहे. ही आपला माणसाचीच नाही, तर सगळं प्राणी जातीयांची ही प्रॉपर्टी आहे. जे शाकाहारी प्राणी आहेत, तर त्यांना जे टेस्टी आहे किंवा फळ आहे ते हमखास आवडतं. तर त्याच्यासाठी झाडाने असं एक मेकॅनिझम केलंय की ते न बोलता न चालता त्याचं सीड एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाऊ शकतं. तर त्याच्यासाठी त्यांनी अशी रचना केलेली आहे की जे फ्रूट आहे, फ्रूटचा वरचा भाग आहे तो प्रोटेक्शनसाठी आहे. मध्ये काहीतरी पल्पी किंवा स्वीटनेस असं पदार्थ आहे दॅट हॅव्हिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॅरेक्टर्स प्रॉपर्टीज, आणि त्याचा आतमध्ये बी असते. आता इथे आंब्याचं उदाहरण दिलंय, त्याच्यामुळे आंब्याचंच मी इथे फोटो टाकलाय, पण प्रत्येक फळामध्ये अशी प्रॉपर्टी आहे. तर बी आहे तर ते एका ठिकाणाहून दुसरीकडे डिस्पर्स होतं. की जंगली प्राणी आहेत, हे जेव्हा आंबे पिकल्यानंतर इट हॅव्हिंग द अट्रॅक्टिव्ह कलर इन लाईक दॅट फोटो. ओके, तर इथे अट्रॅक्टिव्ह फोटोमुळे किंवा वासामुळे ते अट्रॅक्ट होतात, फळ खातात. फळ खाताना ते काही तिथेच बसून खात नाही, तर एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जातात आणि त्यांचं फळ खाऊन झालं तर ते तिथे टाकून देतात. आता हे झालं मोठा बी विषयी, पण पेरू सारखे लहान बी असतात, तर दे हॅव्हिंग द व्हेरी व्हेरी टफ इन देअर सीड कव्हर. तर अशा वेळेस काय करतात की आपण पूर्ण फळ खातो, फळाबरोबर बिया पण खातो, अँड वी हॅव द HCl, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आपल्या पोटामध्ये असतं, की ज्याच्या प्रोसेसमुळे त्याचं जे हार्ड कव्हर आहे ते पूर्णपणे ब्रेक होतं आणि आपल्या विष्ठेतून किंवा प्राण्यांच्या विष्ठेतून जे बिया पडतात ते इमिजिएटली जर्मिनेट होतात. सो दिस इज द ट्रॅपिंग मेकॅनिझम बाय द प्लांट्स. त्याच्यामुळे आपल्याला जे आंब्याचं झाड आहे किंवा एखादं पर्टिक्युलर झाड आहे, जंगली झाड, ते भारतात आहे, तर दुसरीकडे इंडोनेशियात किंवा श्रीलंकेमध्ये पण ते सापडतं, आढळतं. हे सगळ्याच झाडांविषयी नाही, पण जे महत्वाचे झाड आहेत ज्यांचे विस्तारीकरण झाले त्यांच्याविषयी हा फार महत्वाचा आहे. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट्स. देन आफ्टर दॅट द मेकॅनिझम ऑफ द पॉलिनेशन. इट इज यू कॅन से द टेक्निकल टर्म. तर पॉलिनेशन म्हणजे काय, की परागीभवन, ज्याला मराठीतून बोलतं की पुकेसर हा श्रीकेसरवर पडला तर त्याच्यापासून जे फलोधारणा होते, तर फलोधारणासाठी पुकेसर हा श्रीकेसरवर पडतो. ह्या मेकॅनिझमला पॉलिनेशन बोलतात. आता झाडं काय हालचाल करू शकत नाहीत, तर ते हे जे आहे पॉलिनेशन किंवा ही प्रोसेस किड्यांकडनं किंवा प्राण्यांकडनं किंवा पक्ष्यांकडनं करवून घेतात. हे फार महत्वाचं आहे. दिस इज द वन ऑफ द सायकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जी आपण बसल्या बसल्या एखादं काम करून घेतो, तर ही सगळ्यात मोठी स्ट्रॉंग सायकोलॉजिकल प्रॉपर्टी आहे. तर त्यासाठी झाडं, इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे, गौरीचं फुल आहे किंवा तेरडाचं फुल आहे. तर झाडांना अतिशय अट्रॅक्टिव्ह फुले येतात. जे अट्रॅक्टिव्ह नसतील, कलर नसतील, तर त्यांना हमखास वास असतो. जे शक्यतो पांढरी फुले आहेत, पांढरी फुले आहेत, त्याला सुवास येतो, तर त्याच्यामुळे किडे अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्यामधलं मध ते घेतात आणि मध घेता घेता ते परागीभवनची क्रिया करतात. उदाहरणार्थ इथे तुम्हाला सगळ्यांना मधमाशी दिसते, तर मधमाशीचा हेडला इथे पुकेसर चिटकलेले आहेत. ही जेव्हा दुसरा फुलावर जाईल, तर हे जे आहेत पुकेसर हे श्रीकेसरवर चिटकतील आणि ह्या पद्धतीने त्यांचं पॉलिनेशन होईल. तर ही सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी आहे. Then after that, now we can enter into the communication regarding the plants. तर प्लांट कम्युनिकेशन कसं करतात, मुद्दा आहे, त्याचं अजूनही काम नीट झालेलं नाही. तर आजकाल जे आहे की नवीन जी शिक्षण प्रणाली आली आहे, त्याच्यामध्ये पण चॉईस बेस्ड सब्जेक्ट आहेत की आपण
घेऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये आपण अभ्यास करू शकतोय. तर याच्यामध्ये सायकोलॉजीचा स्टुडंट आणि बॉटनी, त्याने जर सायकोलॉजी आणि बॉटनी हे दोन्ही विषय घेतले तर हा जो सब्जेक्ट आहे हा अजून चांगल्या प्रकारे प्रकाशात येऊ शकतोय, की प्लांट कम्युनिकेशनचं इतकं काम झालेलं नाही, पण हाऊ द प्लांट्स कम्युनिकेट टू इच अदर. तर काही मुद्दे आहेत, थोडंफार काम झालं आहे. तर त्याच्यावर एक पुस्तक पण आहे, तर मी मॅडमना शेअर करेन. तर तुम्ही मॅडमकडनं ई कॉपी आहे, तर ती जास्त अभ्यास किंवा जास्त त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर ते अ, अ, बघण्यासाठी. तर प्लांट कम्युनिकेशन हे 5 प्रकारे करतात शक्यतो. तर एक आहे इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जे केमिकल जे इलेक्ट्रिक किंवा त्याच्यापासून लहरी तयार होतात, असे केमिकल्स ते एकमेकांच्या एकमेकांकडे सोडले जातात. ते केमिकल्स एका प्लांटपासून दुसऱ्या प्लांटकडे मूव्ह होतात आणि त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काहीतरी माहिती साठवली जाते आणि त्या प्लांट पर्यंत पोहोचली जाते. दुसरं आहे व्होलाटाईल केमिकल्स. व्होलाटाईल केमिकल्स म्हणजे कोणते केमिकल्स, की जे केमिकल्स उडून जातात. उदाहरणार्थ, जर मी अत्तर लावून आलो, वर्गात आलो, तर लगेच पुढच्या भागातले जे स्टुडंट आहेत त्यांना लगेच कळेल की सर अत्तर लावून आलेले आहेत. कसं काय कळेल? कारण की हवेमार्फत हे जे केमिकल्स आहेत त्यांच्या सेन्स ऑर्गन पर्यंत पोहोचतील, बरोबर, आणि त्यांना कळेल की काहीतरी चांगला सुवास येतो आणि काहीतरी अत्तर लावून आलेले आहे. दॅट इज द मॅसेज, ओके, बाय द chemicals which can be transferred by the air from one region to another region. So the plants produce, एखाद्या झाडाचं पान किंवा खोड किंवा पानाचं जे डेट असेल तिथून काही प्रकारची केमिकल सोडली जातात. ही केमिकल्स दुसऱ्या झाडाचं जे पान असेल, खोड असेल, शक्यतो पानाद्वारे हे केमिकल्स लगेच पोहोचली जातात. तर रिसीव्ह करतात आणि आजूबाजूचा आढावा घेतात. त्यांच्याकडे काही डोळे नाहीत, बरोबर, किंवा नाक नाही, पण ते अशा केमिकल्सने एकमेकांचा संवाद साधतात. हा एक मुद्दा आहे. आणि तिसरा जो आहे थ्रू द बायोटिक मीडिया. तर एक स्लाइड मी टाकलेलीच आहे की बायोटिक म्हणजे काय, की वेगळे सजीव जे आहेत त्या एका सजीवापासून, तर एका वनस्पतीपासून दुसऱ्या वनस्पतीपर्यंत सजीवाचा आधार घेऊन ते माहिती पुरवतात. उदाहरणार्थ, आताच मी सांगितलं बुरशीजन्य वनस्पती. ही बुरशी जी असते, हिचे फिलामेंट्स किंवा हिचे धागेदोरे आहेत ते फार लांब लांब, म्हणजे 1 ते 2 किलोमीटर पर्यंत पण लांब असतात आणि एकदम टायनी असतात. थोडे जरी डिस्टर्ब झाले तर लगेच तुटून जातील, असे असतात. तर जिथे अनडिस्टर्ब एरिया आहे जे धागेदोरे आहेत तर ते एका झाडाची माहिती दुसऱ्या झाडापर्यंत पोहोचवतात, मुळांद्वारे पोहोचवतात ते. तर झाड फक्तच आपल्याशी संवाद साधत नाही, म्हणजे झाडांशी संवाद साधत नाही, तर काही पक्षी, कीटक किंवा प्राणी यांच्याशी पण संवाद साधतात. तर चौथा आहे रेडिएशन, की एक प्रकारचे ते वेव्हज किंवा एक प्रकारची ऊर्जा ते बाहेर टाकतात, की त्या ऊर्जेतून बाकीच्या झाडांना कळतं की काही प्रॉब्लेम आहे का, काय किंवा काय महत्त्वाचं सांगायचं आहे का, किंवा महत्त्वाचा संवाद ते साधतात. आणि 5वा महत्त्वाचा आहे, दॅट इज द अल्ट्रासोनिक रेंजेस. तर अल्ट्रासोनिक वेव्हज तुम्हाला माहिती असेल की आपण जहाजातून एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात जातो, तर समुद्राची पातळी तपासण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्हज जो टाइम येतो परत रिफ्लॅक्ट होण्याचा, परतीचा, तर त्याच्यावरनं समुद्राची खोली मोजली जाते. तर असे जे अल्ट्रासोनिक वेव्हज आहेत यांच्याद्वारे पण झाड जे आहेत एका झाडावर एक झाड दुसऱ्या झाडाशी संवाद साधतो. पण हे अल्ट्रासोनिक रेंज जे आहेत, वेव्हज जे आहेत, ते माणसाच्या ऐकण्याच्या पलीकडचे आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांचा आवाज किंवा तो आवाज येत नाही. पण झाडांना ते कळतं की
काय प्रॉब्लेम आहे. आता हा अल्ट्रासोनिक रेंज किंवा वेव्हज कसे तयार होतात, तर एक उदाहरण दिले त्यांनी, की जेव्हा झाडांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिझम होतात किंवा वेगवेगळ्या प्रोसेस होतात. उदाहरणार्थ आपल्या पोटामध्ये जसं चयापचयची क्रिया होते, डायजेशनची क्रिया होते, तशा पद्धतीने झाडांमध्ये वेगवेगळे प्रकारचे क्रिया होतात आणि सपोज जर त्याच्यामध्ये काही बिघाड आली, तर ही क्रिया होत असताना ते वेगवेगळे वेव्हज दुसऱ्या झाडाला पाठवतात आणि याच्यामध्ये बिघाड आली, तर असे वेव्हज दुसऱ्या झाडापर्यंत पोहोचले जातात आणि त्याला कळतं, की त्यांची लँग्वेज त्यांना माहिती आहे, त्याला कळतं, की काय प्रॉब्लेम आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कीटकने एखाद्या झाडावर अटॅक केला, तर ते झाड लगेच अ, मरत नाही. तर ते काय करतं, स्ट्रगल करतं, डिफेन्स करतं. तर डिफेन्स मेकॅनिझममध्ये ते काही प्रकारचे विषारी केमिकल दुसऱ्या झाडाशी संवाद होतो, की ह्या प्रकारचं केमिकल तयार होते, म्हणजे अमुक प्रकारचा किडा किंवा अमुक प्रकारचा शत्रू आपल्यावर येणार आहे. तर त्या पद्धतीने ते लगेच तयारीला लागतात. ते पण chemical तयार करतात. तर कोणत्या प्रकारचे झाडं करतात? समजा आता इथे 2 प्रकारची झाडं ठेवलेली आहेत. ते दोन्ही ऑर्किडजन्य वनस्पती आहेत. समजा एखादा बग किंवा एखादा किडा एखाद्या झाडावर ह्या झाडावर अटॅक करतोय, तर हा झाड लगेच ह्या झाडाला संवाद करतो. ज्या पद्धतीने मी सांगितलं, की अ, जी त्यांच्यामध्ये मेटाबॉलिझम प्रोसेस आहे, त्या पद्धतीने अल्ट्रासोनिक वेव्हज पाठवले जातात किंवा व्होलाटाइल ऑइल्स पाठवले जातात, व्होलाटाइल केमिकल्स. तर हे झाड ते रिसीव्ह करतं आणि त्याच्यावरनं त्यांना कळतं, की अमुक-अमुक प्रकारचा शत्रू आपल्यावर अटॅक करतोय. तर त्या पद्धतीने हे पण विषारी द्रव्य तयार करण्याला तयार होतात. पण त्याच्या अगोदर हे पण यांना संवाद साधतात, की धन्यवाद मला इन्फॉर्मेशन केल्याबद्दल. तर ह्या पद्धतीने संवाद होतो. पण हा संवाद आपल्या ऐकण्याचा किंवा आपल्या समजण्याच्या पलीकडचा आहे. त्याच्यामुळे सायकॉलॉजीचे जे स्टुडंट आहेत त्यांना फार महत्त्वाचं एक्सपोजर आहे, की त्यांनी बॉटनीमध्ये फ्युचरमध्ये त्यांना काम करता येईल किंवा पर्टिक्युलर जे प्रजाती आहे झाडाची त्याची सायकॉलॉजी असता येईल. इथे एक तसंच उदाहरण आहे, की जर इंटरक्रॉप ठेवलं तर ते शत्रूंशी खेळत असतात, की एक अट्रॅक्ट करतो शत्रूला, दुसरा लगेच त्याला काहीतरी केमिकल्स, व्होलाटाइल केमिकल्स तयार करतात, त्या शत्रूला पळवून लावतात. सो लाइक दॅट. याच्यावर स्टडी झालेला आहे फार छान प्रकारे. तर मला ही स्लाईड दाखवायची होती, की मी जे सांगितलं होतं, की फंगल जे हायपी आहे किंवा धागेदोरे आहेत. शक्यतो मायकोरायझा नावाची बुरशी असते, जी जमिनीत असते. तर ही बुरशी लांब-लांबपर्यंत 1-1 किलोमीटरपर्यंत त्याचे धागेदोरे असतात आणि हे जे धागेदोरे आहेत, एका झाडापासून तर दुसऱ्या झाडापर्यंत हे पोहोचलेले असतात. आता समजा एखाद्या झाडाला एखादं महत्त्वाचं न्यूट्रिशन मिळत नाहीये, तर तो संवाद साधतो, की मला हे न्यूट्रिशन मिळत नाहीये, तर हे न्यूट्रिशन न मिळाल्याने मी कदाचित मला अमुक प्रॉब्लेम होऊ शकतोय. तर दुसऱ्या झाडाकडे जर ते एक्स्ट्राचे अवेलेबल असेल, तर ते इमिजिएटली पाठवतात. पण ते इतक्या मायक्रो कंटेंटमध्ये असतं, की ते त्या बुरशीजन्य वनस्पतीच्या धागेदोऱ्यातून आरामात जाऊ शकतात. कधी-कधी काय होतं, एखादं झाड आहे, समजा हे मोठं झाड आहे आणि हे मरायच्या मार्गावर आहे. तर याच्या जवळचे जे एक्स्ट्राचे न्यूट्रिशन असतील, तर हा काय करतो, अ, की हे इमिजिएटली पाठवतो त्या मायक्रोरायझल हायपीने किंवा त्या धागेदोऱ्याने दुसऱ्या झाडांना पाठवतो, की त्यांचा सांभाळ व्हायला पाहिजे किंवा त्यांची ग्रोथ व्हायला पाहिजे आणि ते हळू मरतं. पण ते मेल्यानंतर, की आजूबाजूचे जे झाडं आहेत, ते चांगल्या प्रकारे जीवन जगू शकतायत. सो दे कॅन एक्सचेंज देअर न्यूट्रिशन, देअर इम्पोर्टंट आयडियाज, देअर लँग्वेजेस अल्सो. अजून एक चॅप्टर आहे, की झाडांचं जसं उत्क्रांती होत गेली, तर त्यांच्या लँग्वेजेसमध्ये कशी उत्क्रांती होत गेलेली असेल.
तर हा पण एक महत्वाचा विषय आहे की त्यांची जी संवाद करण्याची प्रॅक्टिस आहे तर ती कशी मॉडिफाईड झाली असेल किंवा कशी मॉडिफाईड होऊ शकते भविष्यात. तर हा पण फार महत्वाचा मुद्दा आहे. आता हे झालं संवाद विषयी की झाडं एकमेकांना सपोर्ट कसं करतात. तर झाडं हे सपोर्ट करताना प्राण्यांना पण संवाद करतात. इव्हन आपल्याला पण संवाद करत असतील. पण आपल्याला ते कळत नाही. पण कधी-कधी कधी-कधी असतं ना, की सिक्स्थ सेन्स नावाची आपल्याकडे हे आहे, की अचानक आपल्याला कळतं, की असं-असं घडणार आहे किंवा ही फांदी तुटणार आहे. आणि अचानक एखादा त्याला जर ती लिंक आली किंवा ते वेव्हलेंथ जे आहे किंवा असं त्याला कळालं, तर तो बाजूला होतो आणि ती फांदी तुटते आणि आपल्याला वाटतं, की देवाने वाचवलं. तर ॲक्चुअली ते झाडाने वाचवलेलं असतं किंवा अशा बऱ्याचशा घटना होतात, की ते अ, काही झाडांच्या आजूबाजूचे ॲक्सिडेंट आहेत, ते होता वाचतात. तर कदाचित ते झाडं पण संवाद करत असेल, पण ते आपल्याला कळत नसणार आहे. इव्हन झाडं इतके इंटेलिजंट आहेत, की अ, आपण एका ठिकाणी चाललोय, तर आपली जी ह्युमन बॉडी आहे, तर आपण जे विचार करतो, त्या पद्धतीने आपण वेव्हज जे आहेत किंवा एनर्जी जी आहे, ती आपण बाहेर टाकत असतो. तर अ, झाडांना ती चांगली एनर्जी आहे की वाईट एनर्जी आहे हे पण कळतं. तर ते एकमेकांशी संवाद साधतात. अरे, हा चालला आहे, हा कदाचित त्याची इच्छा वाईट आहे किंवा हा झाड तोडू शकतोय, फांदी तोडू शकतोय किंवा हा चांगला आहे किंवा हा आपल्याला काहीतरी न्यूट्रिशन किंवा पाणी द्यायला आलेला आहे. सो दे कॅन हॅपी. तर हे फार महत्वाचं आहे. तर आपण आता ह्या लेक्चर पासून एक विचार करायला पाहिजे, की एखाद्या झाडाची फांदी तोडताना एकदा तरी विचार करायला पाहिजे, की याला काय वाटत असेल किंवा महत्वाचं काम असेल तरच आपण ती फांदी तोडू शकतोय. अन्यथा काही तोडण्याची गरज नाही. तर याच्यामध्ये अजून एक इंटेलिजंट प्रॉपर्टी आहे झाडांमध्ये दॅट इज कॉल्ड एज द ॲलोलोपॅथिक इफेक्ट. आता एक उदाहरण सांगतो, की आपल्या समोर एखादा कुत्रा मरतोय. त्याचा पाया खालून गाडी गेली आणि कुत्रा मरतोय. आपण त्याच्यावर प्रतिक्रिया काय असणार आहे आपली? वी कॅन जस्ट एक्सप्रेस अवर सॅडनेस. आपण असं करतो का त्याला इमिडिएटली घेतो, दवाखान्यात जातो आणि त्याच्यावर उपचार करतो. काही अ, मनुष्य आहेत की ते करू शकतायत. ज्यांना प्राण्यांविषयी फारच किंवा जे काही आहेत बाकीचे ते फक्त डोकावून चालले जातात. पण तसंच जर माणसाविषयी झालं, एखाद्या माणसाच्या पायावरनं गाडी गेली, तर आपण काय करणार? असेल नसेल अनकॉन्शियसली आपण लगेच त्याच्याकडे धाव घेणार. इमिडिएटली काही लोकं गोळा होतील. लगेच आपण दवाखान्यात ॲडमिट करतो. दॅट इज द टेंडन्सी ऑफ द स्पेसिस, की आपण काय करतो, की फक्त आपली स्पेसिस कशी जगता येईल, ही टेंडन्सी आहे. ही आपण काय बदलू शकत नाही. हे निसर्गाने दिलेलं देणंच आहे. तर त्याला पर्यायच नाहीये. सो लाइक दॅट टेंडन्सी अल्सो हॅव्हिंग इन द प्लांट, देअर प्लांट स्पेसिस, ओके, इन देअर प्रोजेनी. सो व्हॉट हॅपन, सपोज काही झाडं जे आहेत, ते कुठे-कुठे तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात आढळून येतील, की फक्त मोनोकल्चर, की एकच झाड, त्याची जाती आहे ती सगळ्या ठिकाणी वेढलेली आहे. बाकीचं कोणतंच झाड दिसत नाही किंवा छोटंसं झुडूप, उदाहरणार्थ काँग्रेस गवत. आता हा जो सीझन आहे, याच्यामध्ये जे झुडूपवर्गीय वनस्पती आहे किंवा लहान-लहान वनस्पती बऱ्याच प्रमाणात येतात. तर तुम्ही बघितलं असेल तुमच्या आजूबाजूला जे काही काँग्रेस गवत आहेत, ते प्रचंड प्रमाणात एकाच ठिकाणी आलेले असतात. तर असं का होतं, की बाकीचे झाडं का येत नाहीत? फक्त एकाच प्रकारचं झाड का येतं? तर त्यांच्यामध्ये पण तशी टेंडन्सी असते. तर ते काय करतात? दे कॅन excrete a particular toxic material from their roots or by their leaf. त्यांचे पाने जे आहेत ते वाळल्यानंतर त्याच्यामध्ये टॉक्सिक मटेरियल भरतात आणि ते पान खाली पडल्यानंतर ते कुजून ते टॉक्सिक मटेरियल जमिनीमध्ये मिक्स होतं. त्याच पद्धतीने लीफमध्ये पण आहे. तर हे जे टॉक्सिक मटेरियल जे आहे, हे दुसऱ्यांसाठी टॉक्सिक असतं. पण त्या प्रजातीसाठी टॉक्सिक नसतं.
ह्या प्रजातीसाठी ते काहीच फरक पडत नाही. तर याच्यामुळे काय होतं की बाकीचे जे झाडं आहेत ते मरतात. तर अशी जी प्रोसेस आहे किंवा असं जे मेटाबॉलिझम आहे त्याला बोलता ॲलोलोपॅथिक इफेक्ट. तर याच्यावर बरचसं काम झालं आहे. तर उदाहरणार्थ सूचिपर्णी वृक्ष जे आहेत, तर त्यांचे जे फांदे आहेत किंवा लहान-लहान पाने जे आहेत, त्यांच्यामध्ये टॉक्सिक मटेरियल भरतात आणि ते खाली टाकतात. तर फेनॉलिक कंपाउंड्स असतात. इथे एक मी हे दिलंय. तर इथे सूचिपर्णी वृक्ष तुम्हाला दिसतायत. त्याच्या खाली काहीच उगलेलं नाहीये. आणि दुसरीकडे तुम्हाला दिसतंय की त्याचे पानं जे आहेत किंवा फांद्या कुजतायत. तर त्याच्यामध्ये फेनॉलिक कंपाउंड्स असतं. जे फेनॉलिक कंपाउंड्स दुसरे जे मोठी-मोठी झाडे आहेत ती उगू देत नाही. पण ते त्याच प्रकारचं झाड उगू शकतंय. त्याच्यामुळे असे झाडं जे आहेत ते मोनोकल्चर होऊ शकते. आता दुसरं जे उदाहरण आहे, ते म्हणजे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस म्हणजे काँग्रेस गवत. हे तुम्ही सगळीकडे पाहिलेलं आहे. हे अशा पद्धतीने प्रचंड प्रमाणात येतं. तर त्याच्यामध्ये पार्थेनिन नावाचं केमिकल असतं. ते मुळांद्वारे जमिनीत टाकतं ते आणि जेव्हा ते मातीबरोबर मिक्स होतं, तर त्यामुळे दुसरे जे झाडं आहेत, ते जर्मिनेट होत नाही. जर्मिनेट झाले तर मरून जातात. म्हणजे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ॲलोलोपॅथिक इफेक्टमध्ये. जर शक्यतो जे बाहेरून आलेले प्लांट्स आहेत आपल्या भारतामध्ये किंवा ज्याच्यामध्ये फार बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रॉंग असते, त्यांच्यामध्ये हा ॲलोलोपॅथिक इफेक्ट असतो. सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. पण त्याचं सायकोलॉजीवर अजूनही नीट काम झालेलं नाही, की ते का मारतात? ते का असं करतात? सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. Then after that, how the plant sensitive on the music treatment. सो काही असं पण गोष्ट आहेत की एखादा माणूस 2 झाडं घेतलेत त्याने सम वयातले आणि एका झाडाला भरपूर शिव्या दिला आणि दुसऱ्या झाडाला गुंजारलं. तर शिव्या देणारा ज्याला शिव्या दिल्यात किंवा ज्याला रागाने बोलले, तर हळू ते वाळून गेले झाड. आणि दुसरं जे झाड आहे ज्याला गोंजारले किंवा चांगलं बोलले छान-छान, तर त्याची चांगली प्रकारची ग्रोथ झालेली. तर एक पेपर आहे, जो त्याचा रिसोर्स मी इथे दिलेलाच आहे, की हे जे प्लेट आहे ही कुठून घेतलेली आहे. तर हे झेंडूचे फुल आहेत किंवा झेंडूचे झाड आहे त्याच्यावर त्यांनी वर्क केलेलं आहे, की जस्ट स्टार्ट केलेलं नंतर 2 आठवड्यानंतर आणि 4 आठवड्यानंतर, की त्याच्यामध्ये काय परिणाम झालाय. तर सी जो आहे, प्रत्येक ठिकाणी सी लेबल दिसतंय. तर ते म्हणजे जे इंडियन म्युझिक आहे किंवा मेडिटेशन म्युझिक आहे, त्याची ट्रीटमेंट दिलेली आहे. आणि टी जो आहे नॉईज आणि वेस्टर्न म्युझिक जे फास्ट आहे, की आपण लगेच उत्तेजित होतो. तर असं म्युझिक त्या झाडांना दिलं आहे. तर इफेक्ट तुम्हाला दिसतो जे पहिल्या आठवड्यात काही दिसत नाही. दुसऱ्या आठवड्यात काय होतंय, की जे वेस्टर्न किंवा फास्ट म्युझिक आहे त्याला जास्त फुलं दिसतायत. पण ते इमिजिएटली वाळून जाते 4 आठवड्यानंतर. तर इंडियन म्युझिक जे आहे, आपलं भारतीय म्युझिक जे आहे, ते झाड जसं होतं पहिल्या आठवड्यात, दुसऱ्या आठवड्यात आणि चौथ्या आठवड्यात, जसंच्या तसं दिसतंय. म्हणजे ग्रोथ म्हणजे आपलं आयुष्य वाढवण्यासाठी जे भारतीय म्युझिक आहे किंवा मेडिटेशन म्युझिक आहे, हे फार महत्वाचं आहे. तर हे त्यांनी असं सिद्ध केलंय ह्या प्रयोगावरनं. सो धिस इज रिगार्डिंग द प्लांट्स. ते एवढा प्रचंड वेळेस नीट ऐकू शकत नाही त्यांच्या बाबतीत आहे. तर आपण तर आपल्याला तर ते जे आहे इंडियन म्युझिक किंवा वेस्टर्न म्युझिक हे आपल्याला चांगल्या प्रकारे ऐकू येतं. तर आपल्यावर किती प्रभाव असेल, आपल्या सायकोलॉजीवर किती प्रभाव असेल हे आपल्याला कळतं याच्यावरनं. सो इट इज वन ऑफ द वे टू गेट अ लाँग लाईफ. दॅट इज द मेडिटेशन म्युझिक ऑर इंडियन म्युझिक. So after that, plant for our health. So already I told one example that Indian music and Western music. So they can affect the plants. So the health divided into the majorly two parts. That is the mental health and
social or physical health. I forget here to put the physical health. So how they cure the mental health? तर बरेच जण म्हणतात की फॉरेस्ट किंवा फॉरेस्टमध्ये गेलो तर आपल्याला शांत वाटतं. असं का वाटत असेल? बिकॉज ऑफ the plants support us, because of they having the very strong psychology as compared to the human being, and the throughout the nature. तर विश्वात असं आहे की ज्याची सायकोलॉजी स्ट्रॉंग आहे तर तो दुसऱ्याला सपोर्ट करतो. सो दॅट इज देअरफॉर दे सपोर्ट अस. दे ट्राय टू आपल्याला ते उत्तेजना देतात किंवा चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतात. तर हे काय तर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्लांट थेरपी ऑर मेडिटेशन थेरपी. ओके, जर आपण एखाद्या फॉरेस्टमध्ये 5-6 दिवस गेलो तर त्याच्यानंतर आपल्याला जे रिफ्रेश वाटतं किंवा आपल्यामध्ये काम करण्याची जी आहे स्वभाव आहे तो जास्त वाढतो. देन आफ्टर दॅट दे कॅन रिपेअर द अवर बायोटिक क्लॉक. सो व्हॉट इज बायोटिक क्लॉक? द बायोटिक क्लॉक म्हणजे काय की ही जी क्लॉक आहे सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र याच्यावर आधारित आहे की ज्या पद्धतीने दिवस उगवतो, दिवस मावळतो, त्या पद्धतीने आपलं उठण्याची, बसण्याची, खाण्याची ही प्रक्रिया होत असते आणि ते आपल्याला सांगावं नाही लागत, ते आपोआप होतं. तर कधी कधी काय होतं, आता आपलं स्टाईल जे लाईफस्टाईल पूर्णपणे चेंज झालेली आहे. आपण उशिरा रात्री 11-12 किंवा उशिरापर्यंत काम करत असतो. असं कंटिन्यू झालं तर आपली बायोटिक क्लॉक चेंज होते आणि आपण चिडचिड होतो किंवा आपलं सायकोलॉजिकल जे बॅलन्स आहे ते चेंज होतं आणि कदाचित त्याचा प्रभाव आपल्या फिजिकल हेल्थ, आपले आयुर्मान आहे त्याच्यावर पण होतो आणि फिजिकल काही मेजर इश्यूज होतात. तर अशा वेळेस बरेच डॉक्टर हा सल्ला देतात की तुम्ही 10-12 दिवसाची टूर करा आणि एखाद्या शांत ठिकाणी जाऊन या, जिथे भरपूर फॉरेस्ट आहे किंवा जिथे तुम्हाला शांत वाटेल अशा ठिकाणी जा. तर का? बिकॉज ऑफ बाय द आपण जेव्हा अशा फॉरेस्टमध्ये किंवा अशा ठिकाणी गेलो तर आपण तिथे राहतो. आपण पूर्णपणे 4 भिंतीत बंदिस्त नसतो. तर आपल्यासमोर सूर्य उगवतो. पुन्हा जे काही बाकीच्या गोष्टी आहेत की प्लांट्सचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते स्ट्रॉंगली बायोटिक क्लॉक आहे. तर दे ऑल्सो सपोर्ट अस टू रिपेअर अवर बायोटिक क्लॉक. आणि एकदाची आपली बायोटिक क्लॉक रिपेअर झाली तर आपण पहिलेसारखं चांगलं काम करू शकतो. आता बायोटिक क्लॉकचं जे आहे ही पूर्णपणे आपल्या सायकोलॉजीचा रिलेटेड आहे. जर तुम्हाला उदाहरण घ्यायचं असेल, त्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर रात्री झोपताना किंवा बऱ्याच जणांनी अनुभव पण घेतला असेल की रात्री झोपताना जर तुम्ही सांगितलं की मला 4 वाजता उठायचं महत्वाचं काम आहे आणि तुमची जर ती सायकोलॉजी स्ट्रॉंग असेल तर विदाउट अलार्म तुम्ही 4 वाजता उठतात, आपोआप उठतात तुम्ही. सो दॅट इज हॅव्हिंग द measure related to psychology. The biotic clock, it is measure related to psychology. So like that, our psychological issues, काही आपले psychological issues जे आहेत ते क्युअर करण्यासाठी पण प्लांट्स किंवा फॉरेस्ट हे मदत करतं. देन आफ्टर दॅट वी कॅन फाइंड अवर इंटरनल सायन्स. इंटरनल सायन्स म्हणजे आत्मज्ञान. आता अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे जे आहे पूर्वी जे वर्क झालेलं आहे, आता मला इथे कम्पेअर करण्याचा मुद्दा मांडावासा वाटतो की जर तुम्ही भारतीय संस्कृती आणि बाकीची जी वेस्टर्न संस्कृती आहे, कल्चर आहे, त्याचं कम्पेअर केलं सायन्सचा रिलेटेड पण, तर तुम्हाला असं दिसून येईल की फार पूर्वी तर इंटरनल सायन्समध्ये भारतामध्ये बरेचसं वर्क झालेले जे वेस्टर्न मध्ये झालेले नाही. वेस्टर्न मध्ये काय झालंय, वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये की फिजिकल सायन्स म्हणजे आपल्या शरीराबाहेरचं जे सायन्स आहे त्याच्यावर जास्त काम झालेलं, तसं भारतात नाहीये. तर ते एक महत्वाचं सायन्स आहे की जगण्याची कला हे इंटरनल सायन्स आपल्याला शिकवतं. आणि अनफॉर्च्युनेटली काय झालंय की त्याच्यामध्ये बरीचशी भेसळ झाली आहे आणि अननॅचरल असे टॉपिक त्याच्यामध्ये घुसवले गेले आणि त्याच्यावर नीट काम झालेलं नाही. तर
हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. हे दुर्दैव आहे आपलं, तर याच्यावर काम होणं गरजेचं आहे. आणि हे इंटरनल सायन्सचा बेस जो असेल ते म्हणजे सायकोलॉजिस्ट हेच आहेत. कारण की त्यांना पूर्णपणे माहिती आहे की आपलं जे मन आहे किंवा आतलं जे आहे किंवा जी क्रिया होते, तर ते फिजिकल गोष्टींशी कसं रिलेटेड आहे आणि आपण ते कसं चेंज करू शकतोय. तर आता इंटरनल एनर्जी जेव्हा आपली चेंज होते, तर आपलं बिहेवियर पण चेंज होतं. दॅट इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. तर याचं उत्तम उदाहरण आहे, मी पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं, ते म्हणजे भगवान गौतम बुद्ध, की त्यांनी मेडिटेशन केलं, चिंतन केलं, झाडात म्हणजे फॉरेस्टमध्ये झाडाच्या खाली बसून, आणि त्यांना आत्मज्ञान किंवा इंटरनल सायन्स त्यांना मिळालं आणि त्याच्यातून त्यांची स्ट्रॉंग सायकोलॉजी झाली आणि त्यांनी समाजामध्ये जे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहेत ते क्युअर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि ते काम होतं. तर सायकोलॉजीचा रिलेटेड एक आहे ग्रीन कलर. ऑलरेडी आय टोल्ड की ग्रीन कलर जो आहे तो कूल आहे, रिफ्रेशिंग आहे आणि तो आपल्याला आपलं मन शांत करण्याचं मदत करतं. सो बिकॉज ऑफ दे हॅव्हिंग द शॉर्ट वेवलेंथ. सो द शॉर्ट वेवलेंथ दॅट इज रिलेटेड टू physics, but that is correlated with the botany. So like that, psychology and botany, although having the different subject, but they are too much correlated than other subject because of it is totally related to organism, their behavior. So after that, sentiments flower, you know very well. So we can use different flowers to express our feelings. So for example, आपण कोणाला रोज गिफ्ट करतो, इवन वेगवेगळे कलर्स आहेत रोजचे ते पण गिफ्ट करतो, हॅव्हिंग द डिफरंट मिनिंग, देअर डिफरंट फिलिंग्स. फॉर एक्झाम्पल, रोज आपण देतो दॅट इज फॉर द लव्ह अँड केअर. कधी कधी आपण सनफ्लावर्स देतो किंवा सनफ्लावर्सचा रिलेटेड जरबेरा किंवा असे पिवळ्या कलरचे आणि ज्याच्यामध्ये गर्द कलर आहे असे फुलं देतो. दॅट इज द हॅव्हिंग द फिलिंग्स, दॅट इज सपोर्ट. आपल्याला कोणाला सपोर्ट करायचा असेल and someone feeling through the plant. So therefore it is one of the important thing. Then after that, this is regarding the mentally health. So what is the physical health? So you know very well, इथे काही स्लाइड्स मी मुद्दामून टाकलेले नाही की तुम्हाला बोरिंग होतील म्हणून. तर जगामध्ये आता जे आहेत की मी तुम्हाला 5-6 प्लांट्सचे ग्रुप सांगितले, त्याच्यापैकी सपुष्प वनस्पती किंवा अँजिओस्पर्म हा जो ग्रुप आहे त्याचा साधारणपणे 3 लाख प्रजाती आहेत. आता 3 लाख प्रजाती म्हणजे प्रचंड अमाऊंट झाली, पण त्याच्यापैकी आपण 2% पण प्लांट्स हे मेडिसिनल साठी किंवा आपला दैनंदिन खाण्यायोग्य असं वापरत नाहीत. म्हणजे किती काम बाकी आहे बॉटनीमध्ये पण. तर त्याच्यापैकी काही महत्वाच्या ज्या वनस्पती आहेत आपल्या भारतात आढळतात, त्याच्याविषयीच मी काही स्लाइड्स टाकल्या आहेत की you'll get the more idea. आणि त्याच्यानंतर रेअर प्लांट्सचा काही अट्रॅक्टिव्ह फ्लॉवर्सचे स्लाइड्स टाकलेले आहे. सो आय विल टेल यू द टेल ऑफ सम behind the some important medicinal plants. So among that, the one important plant that is the Nothopodytes pneumoniana. काही गरज नाही की हे बॉटॅनिकल नेम लक्षात राहील, पण याचं मराठी नाव आहे नरक्या. नरक्या नाव असं आहे की याचं जे फुल आहे, फुलाचा एक घाण वास येतो, फारच घाण वास येतो. तर अगोदरचं याचं नाव होतं मापिया फोइटिडा. फोइटिडा म्हणजे काय, घाण वास येणार असं. तर घाण वासावरनं त्याचं नाव दिलं होतं मापिया फोइटिडा. तर हे जे झाड आहे ते आपला वेस्टर्न घाटमध्ये किंवा सह्याद्री रेंजेसमध्ये पुण्यापासून तर कन्याकुमारी, अगस्त्यमलया हिल्स इथपर्यंत सगळीकडे आढळतं. पण गेल्या 50 वर्षात ह्या झाडांची संख्या कमी झालेली आहे. कारण की हे झाड जे आहे त्याच्यामध्ये अँटी कॅन्सरस प्रॉपर्टी आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी याची तस्करी पण केली जाते. कारण हे झाड इंडोनेशियात किंवा बाहेर पण आढळतं, पण तिथल्यापेक्षा जे
अँटी कॅन्सरस प्रॉपर्टी आहे ते भारतातल्या झाडामध्ये जास्त आहे, त्याच्यामुळे याची सर्रास तस्करी झाली. आता त्याचा वाचवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर इथे एक उदाहरण दिलंय की नोटोपोडायटिस निमोनियाना हे जे आहे, तर त्याचं जे वूड आहे ते वापरलं जातं. तर 1.5 ते 2.5 रुपये पर केजी असं जायचं. तर त्याच्यामध्ये कॅम्प्टोटेसिन नावाचं केमिकल आहे, जे कॅन्सर जे आहे, आपला कॅन्सर जो आहे तो क्युअर करतो. तर तो नामशेष करतो. तर हे जेव्हा कॅम्प्टोटेसिन बाहेर काढलं जातं, तर त्याचं आहे 18,000 पर केजी असं आहे. तर त्याचं जे कॅल्क्युलेशन केलं आहे, तर जपानमध्ये ते पाठवलं जायचं तस्करी म्हणून. तर साधारणपणे 36,000 मिलियन एवढी त्याची 20 वर्षात त्याची कॉस्ट होते. म्हणजे एवढं मोठं आहे. हे फक्त एकच झाड सांगितलंय, पण असे बरेच झाड आहेत. इथे लिस्ट दिली आहे. ते काही मी डिटेल्समध्ये जात नाही. तर झाडं जे आहेत फिजिकल हेल्थसाठी, सायकोलॉजिकल हेल्थसाठी 100% फक्त झाडांचाच उपयोग होतो. पण फिजिकल हेल्थसाठी वनस्पतींमध्ये 70% वनस्पतींचा आपण मेडिसिन म्हणून यूज करतो. 30% जे आहे ते मिनरल्स किंवा काही प्राणी आहेत त्यांचा यूज करतो. पण शक्यतो मिनरल्स जे आहेत ते 25 ते 30 25 ते 28% वापरतो. फक्त 1-2% बाहेरून येतात आणि 70% हे झाडांमधून येतात. तर त्याच्यामुळे झाडं हे फार महत्वाचं आहे. आत्ताच 3 दिवसापूर्वी एक न्यूज आली की डेंग्यूवर प्रभावी औषध काढलंय. CSIRने प्रभावी औषध काढलंय आणि तिथे उल्लेख केलाय की झाडांपासून ते औषध काढलेले. तर झाडं ही फार महत्वाची आहे, कारण त्याच्यापासून वेगवेगळे केमिकल्स जे आपले फिजिकल हेल्थ असतील किंवा काही मेंटली हेल्थ जे आहेत, उदाहरणार्थ बहावा नावाची वनस्पती आहे, त्याचं शेंगांचं बीज जे आहे ते मेंटली हेल्थसाठी वापरलं जातं, की ज्यांना मेंटली डिसऑर्डर आहे तर त्यांच्यासाठी ते यूज केलं जातं. सो लाईक दॅट हॅव्हिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स वी कॅन यूज ॲज अ मेडिसिन इन different kinds of the diseases. So like that, I would like to tell some important plants. आता मी इथे काही झाडं दाखवतो आहे, की पहिलं जे आहे ते म्हणजे इलिओकार्पस स्पेसिस. तुम्हाला रुद्राक्ष माहिती असेल. रुद्राक्षाचं सगळ्यात मोठं मेडिसिनल व्हॅल्यू काय आहे, तर आपलं बीपी जे आहे, रुद्राक्षाची माळ आपण घातली तर आपली बीपी जे आहे, बीपी कंट्रोलमध्ये राहते. तर हेच ते रुद्राक्षाचं फुल. तर हे नॉर्थ ईस्ट इंडिया आणि आपल्या भारतामध्ये पण म्हणजे साऊथ इंडियामध्ये पण सापडतं. याचे 1-2 झाडं त्र्यंबकेश्वरमध्ये पण लावलेली आहेत. तर दुसरं आहे अँसेस्ट्रोक्लायडस सायनियानस. हे जे झाड आहे, तर याच्यामध्ये अँटी HIV प्रॉपर्टी आहे. तर हे फारच दुर्मिळ आणि याच्यावर बरचसं काम पण चालू आहे. काही कंपाऊंड्स मिळालेत, की ज्याच्यामुळे की ज्यांना HIV आहे, तर त्यांची जी त्यांचं वय आहे ते वाढतं ह्या झाडाच्या मेडिसिन पासून. त्याच्यानंतर हा महत्वाचा मुद्दा आहे, दॅट इज सफेद मुसळी. तर जगामध्ये 200 पेक्षा जास्त याचा प्रजाती आहेत. त्या जिनसचं नाव आहे किंवा गणचं नाव क्लोरोफायटम असं आहे. तर त्याच्यापैकी साधारणपणे 48 वनस्पती प्रजाती ह्या भारतामध्ये आढळतात. त्यांना पांढऱ्या रंगाची फुलं येतात आणि महत्वाचं म्हणजे जे बॉटॅनिकल नेम आहेत, हे काहीतरी कॅरेक्टर्सवरनं किंवा त्याचं एखाद्या जिथून ते शोधलं गेलं अगोदर, त्याचं नाव दिलं जातं. तर याच्यापैकी एक आहे, कोपऱ्यातलं तुम्ही बघू शकता. त्याचं नाव दिलंय क्लोरोफायटम कोल्हापुरेन्स. तर एक आयडिया आली असेल, तर हे जे सफेद मुसळीची प्रजाती आहे, ही कोल्हापूर ह्या डिस्ट्रिक्टमधून पहिल्यांदा शोधली गेली. त्याच्यावरनं हे नाव दिलेलं आहे कोल्हापुरेन्स. तर याचं फार महत्वाचं काम म्हणजे याचं जे ट्युबर्स आहेत, तर ते इम्युन बुस्टिंगसाठी किंवा भूक वाढीसाठी वापरलं जातं. त्याच्यानंतर कुरकुमास. सगळ्यांना हळद माहिती आहे. तर हळदीचे बरेचसे जंगली प्रकार आहेत आपल्या वेस्टर्न घाटमध्ये, सह्याद्रीमध्ये किंवा नॉर्थ ईस्टमध्ये. तर काहीच दिलेले आहेत. तर ते सगळेच्या सगळे उपयोगी आहेत.
तर बरेचसे रेस्पिरेटरी डिसीज किंवा अजून ब्रॉन्कायटिस किंवा आपले जे स्टमक रिलेटेड जे डिसीज असतील किंवा ब्लड रिलेटेड डिसीज असतील त्याच्यावर वापरले जातात. त्याच्यानंतर हे एक फार महत्वाचं आहे, गार्सिनिया किंवा रातांबा किंवा अमसूल सगळ्यांनी खाल्लं असेल, तर हे अमसूलचं फळ आहे. तर अमसूलच्या साधारणपणे 30 ते 40 प्रजाती आपल्या भारतात आहेत. त्याच्यापैकी काही प्रजाती फक्त भारतातच आढळतात. त्याला प्रदेशानिष्ठ किंवा एंडेमिक असं बोललं जातं. तर त्याच्यापैकी एक गार्सिनिया कंबोजिया आणि गार्सिनिया टालबोटी हे फक्त आपल्या साऊथ इंडियामध्ये सापडतं. तर रातांबा जो आहे त्याचं नाव आहे गार्सिनिया इंडिका. हा बऱ्यापैकी साऊथ एशियामध्ये सापडतो आणि हे एक महत्वाचं औषध आहे. जर आजकाल ओबॅसिटीचं प्रमाण वाढलंय, की लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढलंय, तर याचा जो ज्यूस आहे किंवा आगळ आहे, हे लठ्ठपणावर रामबाण असं उपाय आहे. त्याच्यानंतर हे एक महत्वाचं स्टोरी सांगायची होती. सगळ्यांनी अशोकाचं झाड बघितलेलंच आहे. आपल्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये पण लावलेलं आहे. पण ते खरं अशोक नाहीये. त्याला खोटा अशोक बोलला जातो. आणि हा जो आहे सरा नाव या सीतेचं अशोक असं बोललं जातं. रावणाने जेव्हा सीता पळवून नेली श्रीलंकेत, तर तिथे अशोका अशोकाची जी झाड होती त्याच्यात खाली किंवा अशोकाची जी कुटी होती किंवा गार्डन होतं तिथे तिला ठेवण्यात आलं. तर हे सरका फार दुर्मिळ झाड आहे आणि हे फक्त साऊथ इंडिया किंवा सह्याद्रीच्या खालच्या रांगा आहेत आणि काही प्रमाणात आपले पुण्यापासून तर कोल्हापूरपर्यंत जिथे एकदम दाट झाड आहेत तिथेच फक्त सापडतात आणि स्त्रियांच्या रिलेटेड जे रोग आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम्स आहेत, तर याच्या खोडापासून असं काही चूर्ण केलं जातं किंवा सिरप केलं जातं की ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. तर हे एक फार आपल्यात मायरिस्टिका मधवारिका ज्याला आपण ज्याचं जे जायपत्र आहे ते आपण मसाल्यात वापरतो आणि त्याचं जे बी आहे ते पण मसाल्यात वापरतो. हे एक महत्वाचं आहे की ह्युमन पोस्ट किंवा मेंटली हेल्थ साठी पण हे वापरले जातं. याचं बी वापरलं जातं आणि ते फक्त मायरिस्टिका स्वॅम्प फॉरेस्ट एक असतं की ते इतकं नाजूक असतं. जिथे दलदल आहे अशा ठिकाणी आढळतं आणि ते त्याचे रूट्स जे ते फॉरेस्ट मधले जेवढे पण असोसिएट प्लांट्स आहेत त्याचे रूट्स मोठे असतात. ते काही जमिनीत जास्त गेलेले नसतात. तर असे स्वॅम्प्स जे आहेत त्याला मायरिस्टिका स्वॅम्प्स पण बोलले जातं. कारण ते एकदम फ्रॅगाइल आहे. त्याच्यातलं एक जरी झाड तोडलं तर बाकीचं सगळं झाड मरत. कारण की ते कदाचित सायकोलॉजिकल किंवा त्यांची जी डिमांड आहे ती स्पेसिफिक असल्यामुळे ते फार महत्वाचे. तर हे केअर करणं फार महत्वाचं आहे. अलीकडेच 10 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात असं मायरिस्टिका स्वॅम्प नव्हतं, पण किल्लारी नगर कदाचित माहिती असेल, ती आक्रमण करतात. अशा ठिकाणीहून एक मायरिस्टिका स्वॅम्प शोधण्यात काही वनस्पती संशोधकांना यश मिळाले आणि त्याच्यावर कन्झर्वेशन काम चालू आहे. तर असं जे स्वॅम्प आहे किंवा फॉरेस्ट आहे याच्यावर खरंच त्यांची सायकोलॉजी कशी आहे किंवा ध्येय कसं आहे आणि त्याचं जतन कसं करतायत याच्यावर काम करण्याची खरंच गरज आहे. तर हे एक दुसरं त्याच्यामधलेच नेमा अटेनुएटा असं नाव आहे. मायरिस्टिका स्वॅम्प मधलेच क्लोरोफायटम मी ऑलरेडी सांगितलं. त्याच्यानंतर ही कळावी नावाची वस्तू आहे. तर ग्लोरियस सुपरबा असं याचं पॉलिटिकल नेम आहे. सुपरबा म्हणजे फारच छान दिसतं याचं फुल. तर याच्यामध्ये कॉल्चिसिन नावाचं घटक असतो. तो पण कॅन्सर क्युअर करण्यासाठी उपयोगी आहे. त्याच्यानंतर एक स्लाइड्स टाकतो.
सगळ्या स्लाइड्स साधारणपणे ते 400-500 पर्यंत गेला असतात आणि प्रत्येकाची स्टोरी वेगवेगळी आहे. आता मी थोडक्यातच स्टोरी सांगितली, पण फार डीप मध्ये स्टोरी सांगितली तर आपल्याला फारच उशीर होईल. त्याच्यापैकी एक ही स्टोरी सांगायची मला. ट्रायकोपस झिलानिकस नावाचे एक वनस्पती आहे. ही अगस्टी हिल, जे सह्याद्रीचं शेवटचं टोक आहे कन्याकुमारीच्या अलीकडे, तर तिथे शोधली होती. डायस्कोरियासी नावाचं त्याचं कुळ आहे. तर TBGRI नावाचे एक संस्था आहे, ट्रॉपिकल बॉटॅनिकल गार्डन रिसर्च इन्स्टिट्यूट असं त्याचं नाव आहे. ते केरळला पॅलोडला आहे. तर तिथले जे सायंटिस्ट होते ते हे अगस्टी मलया हिल आहे. तर ते या हिलवर गेले होते. तर हे हिल आपल्याला फारच छोटं दिसतंय, पण ही लास्ट स्टेप आहे. तर हे पूर्ण हिल वरती चढण्यापर्यंत साधारणपणे 2.5 ते 3 दिवस लागतात पायी चढण्यामध्ये. तर TBGRIचे काही जे सायंटिस्ट होते ते औषधी वनस्पतींचे जे आहे नमुने गोळा करण्यासाठी गेले होते. तर त्यांच्या बरोबर तिथे कन्ना नावाची ट्राईब राहते, म्हणजे आदिवासी राहतात. तर त्या आदिवासी लोकांना पण घेऊन गेले होते. तर झालं काय की हे जे सायंटिस्ट होते हे काही वेळानंतर लगेच थकायचे, कारण तिथे ह्युमिड क्लायमेट पण जास्त असतं आणि डोंगर चढणं म्हणजे हे काय सोपं नाही की तुम्ही पण थोडं चाललात तरी तुम्हाला थकवाईल. तर 1-2 तासानंतर हे थकायचे. पण हे जे कन्नी ट्राईबचे लोक होते यांच्याकडे काहीतरी प्रकारची बी होती. ते खायचे आणि ते परत चालायला लागायचे. त्यांना काहीच फरक पडायचा नाही. इव्हन ते हा जो 3.5 दिवसाचा जो काळ होता, हा ते 1.5 दिवसातच संपवला होता. तर त्यांना फार आश्चर्य वाटलं, की असं काय आहे वनस्पती. त्याच्यानंतर त्यांनी जेव्हा शोध घेतला, तर ही जी वनस्पती आहे, इथे आता फुलं दिसतायत ह्या वनस्पतीचे. तर ह्या वनस्पतीचे बिया जे आहेत ते 1-2 बिया खाल्ल्यानंतर त्यांना एक भयंकर अशी ऊर्जा यायची. त्यानंतर डिटेल्स भरपूर असा अभ्यास केल्यानंतर कळालं की त्याच्यामध्ये कोणताही प्रकार नाहीये. तर त्याच्यामध्ये साध्या प्रकारचे काही कंपोनंट्स की जे आपलं जे आयुर्विमा आहे किंवा आपले जे जीवन आहे ते उत्स्फूर्त करण्यासाठी मदत करतात. तर ती कन्नी ट्राईब आणि TBGRIचे जे सायंटिस्ट यांनी मिळून एक नवीन कंपोनंट शोधून काढलं होतं. ते कंपोनंटचं नाव नाही टाकलं, कारण की ते 10-12 ओळींचं होतं. त्याच्यामुळे काही टाकलं नाही. ते तुम्हाला बोरिंग वाटेल म्हणून ते टाकलं नाही. तर जीवनी नावाची औषधी त्यांनी शोधून काढली आणि हे जीवनी नावाचं जे औषध आहे, ज्यांना लगेच थकवा जाणवतो किंवा डायबिटीस आहे किंवा अजून काही मेजर प्रॉब्लेम आहे किंवा कॅन्सर वाल्यांना पण हे त्यांचं कॅन्सर काही क्युअर होणार नाही, पण त्यांचे जे जीवन आहे ते वाढवण्यासाठी मदत करण्यासाठी ह्या औषधीचा निर्माण केलं गेलं. आणि ही जी स्टोरी आहे ही पहिली स्टोरी आहे की मॉडर्न सायन्स मधून तर नवीन कंपोनंट शोधून त्याच्यापासून नवीन औषध तयार केलं गेलं. हे भारताची ही पहिली स्टोरी आहे मॉडर्न फार्मास्युटिकल मध्ये. तर हे एक मला गोष्ट सांगायची होती की नवीन औषधाची निर्मिती कशी होते. तर हे ऑब्झर्वेशन होते आणि कामानुसार होते. तर लाईक दॅट. देन आता हे झालं फिजिकल हेल्थ विषयी. आता मी काही दुर्मिळ वनस्पतींचे फोटो दाखवणार आहे. तर मी वेळेमुळे फारच कमी फोटो टाकले होते. तर काही जे फारच सुंदर असे वनस्पती आहेत त्यांचे फोटो टाकलेले आहेत. तर त्याच्यापैकी एक आहे कंदील पुष्प असं बोलतात. तर मी की दे हॅव्हिंग द शेप द कंदील, जे आपण कंदील यूज करतो. तर त्या पद्धतीने कंदील सारखा शेप आहे. त्याच्यावरनं मराठी नाव आहे कंदील पुष्प आणि याचं बॉटॅनिकल नेम आहे सिरोपेजिया. गण जो आहे तो सिरोपेजिया.
तर हे अतिशय दुर्मिळ असं वनस्पती आहे. तर वनस्पतींचे जे बॉटॅनिकल नेम आहेत ते देण्यासाठी पण फार विशेष असं वेगवेगळे असं वैशिष्ट्य निवडलं जातं. उदाहरणार्थ एखाद्या माणसावरनं पण नाव देता येतं, एखाद्या रिजनवरनं पण नाव देता येतं किंवा त्या झाडाच्या वैशिष्ट्यावरनं पण नाव देता येतं किंवा एखाद्या देवाच्या नावावरनं पण नाव देता येतं. फॉर एक्झाम्पल आता हे जे आहे सिरोपेजा नूरजहानी म्हणून वनस्पती आहे. तर एक सायंटिस्ट होते बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया पुणेचे. तर त्यांनी बरेचसं काम केलं ह्या सिरोपेजामध्ये, ह्या गणमध्ये. तर त्यांना त्यांचा बायकोचा भरपूर सपोर्ट होता. त्यांच्या बायकोचं नाव होतं नूरजहान. तर त्याच्यावरनं नाव दिलं सिरोपेजा नूरजहानी. परत जैन नावाचे एक मोठे सायंटिस्ट होऊन गेले, त्याच्यावरनं नाव दिलं सिरोपेजा जैनी. देन आफ्टर दॅट सिरोपेजा फंटास्टिका, फंटास्टिक फुल आहे त्याच्यावरनं नाव दिलंय सिरोपेजा फंटास्टिका. देन सिरोपेजा हुबेरी. यू यू विल एन्जॉय लाइक दॅट प्लांट्स. किंवा असे जे फोटो आहेत ते तुम्ही एन्जॉय करू शकताय, की हे वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती आहेत आणि किती छान दिसतायत ते. यू विल गेट द रिलॅक्स बाय द लुकिंग लाइक दॅट फोटोज. आता याच्यामध्ये हे जो सिरोपेजा आहे हा किती सुंदर दिसतोय, की त्याचे जे आहे की हाऊ द त्याचे जे धागेदोरे आहेत कसे बाइंड झालेले आहेत स्पायरली. ओके, त्याच्यावरून नाव दिलंय स्पायरालिस, सिरोपेजा स्पायरालिस. तर तसंच आहे सिरोपेजा मॅकॅनी, सिरोपेजा महाबली. पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांच्यावरनं हे नाव दिलंय सिरोपेजा महाबली. तर असंच एक सिरोपेजा जे आहे ते सॉरी ते मी नंतरून सांगतो. त्याच्यानंतर काही वनस्पती आहेत ते कीटकभक्षी आहेत. त्याच्यापैकी 2च वनस्पतींचे फुलं टाकले कारण ते ब्लू कलरचे. You get coolness and pleasant. Therefore, I have kept here. So, युटिकुलर नावाचा जेनस आहे. तर हे कीटकभक्ष्य वनस्पती आहेत. हे स्वतःचं अन्न पण तयार करू शकतात आणि कीटक पण मारून खाऊ शकतात. असे वनस्पती आहेत. तर त्यांचे फळ आहे. तर so much botany it is very very interesting and having the very deeply related to psychology. So like that जे सांगितलं की काही झाडांची नावं जे आहेत त्याच्या रिजन वरून आहेत. तर ब्रँचचे तर त्यांनी नाशिकमधून नवीन वनस्पती शोधून काढले आणि त्याच्यावरनं नाव दिलं डिक्लिप्टेरा नासिकिन्स. नाशिक नाव दिले. सो इट इज as we are the Nasikites. So like that महत्वाचं सांगायचं म्हटलं की अंजनेरी हिल सगळ्यांना माहिती आहे. तर अंजनेरी मधून एक रिसर्च आहे कोपरगावला. तर त्यांनी एक नवीन वनस्पती शोधून काढली. त्यांनी नाव दिलं जेनेरिका. आणि ही वनस्पती फक्त आणि फक्त अंजनेरी हिल आणि त्याच्या आजूबाजूचे 2-3 आहेत तिथे सापडते. तर ही फारच दुर्मिळ. जे वनस्पती फक्त आणि फक्त एखाद्या तर अशा वनस्पतींना प्रदेशानिष्ठ वनस्पती म्हणतात किंवा जे टर्म आहे ते एंडेमिक प्लांट्स असं त्याचं एक टर्म आहे. तर हे आहे तर इट हॅव्हिंग द व्हेरी नाईस विंडोज दॅट इज टू ट्रॅप द इन्सेक्ट पॉलिनेशन. तर हे काही डिटेल्स मी जात नाही. तसंच एक वनस्पती आहे गवत वर्गीय वनस्पती आहे ती चांदवड घाट माहिती असेल. तर नाव दिलंय सायलेंट व्हॅली चांदवड. सायलेंट व्हॅली नावाची व्हॅली आहे ती पलक्कड ह्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहे. तर पलक्कड केरळ डिस्ट्रिक्ट आहे. ती व्हॅली इतकी सायलेंट आहे की तिथे त्यांचा पण आवाज येत नाही, इतकी सायलेंट व्हॅली आहे. तर तिथे सायंटिस्ट होते त्यांना मिळाला त्याच्यामुळे त्यांनी सायलेंट व्हॅली असं नाव दिलं. तर त्या दुसरी स्पेसिस काही विद्यार्थ्यांना आणि काही संशोधकांना त्यावरून
silent Valiya Chandavanensis, and that is only found in our Nasik district. So right now so if you see the Kast plateau, you will get the very coolness and refreshing because of it having a different flowers, the very nice panorama. So after every 15 days, from mid-August to mid-September, last week of September, they change the color from white color to yellow color. After white, it turns into the blue, then pink, then red, then after that orange, and lastly yellow. Because of having different association of the plants species. कधी कधी सगळेच एकत्र होऊन जातात. इकडे अँथ्रोपॉलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज मुळे थोडस तिथलं फ्लॉवरिंग ब्लूमिंग कमी आहे. तर इथे एक सांगायचं आहे की जे बॉटनिस्ट आहेत, आता आम्ही वर्क आता आपला महत्वाचा मुद्दा होता की प्लांट इंटेलिजन्स आता थोडस फील्ड वर्क मध्ये सर थोडं वेळ कमी आहे आपल्याकडे. तुम्ही तुमचं इन्व्हेन्शन बद्दल सांगा. हॅलो, आवाज येतोय सर? हॅलो, हा सर, ते तुमच्या आवाज येतोय? इन्व्हेन्शन बद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. थोडा वेळ कमी आहे ना आपल्याकडे हो हो म्हणून. हो हो चालेल चालेल मॅडम. चालेल. ओके. कारण हे बरंच डिटेल मध्ये अजून एखादं हो सेशन हो हो आपण ठेवूया. चालेल, ओके. झालं मॅडम. चालेल. हा हा ओके. तर बॉटनिस्ट जे आहेत तर जंगलात जातात, वेगवेगळ्या वनस्पती आणतात, त्यांचं नाव शोधतात, आणि जर नाव दिलेलं नसेल तर नाव का शोधतात किंवा नाव का देतात? कारण की आपण जर आपण सांगितलं आंबा पाहिजे, आंबा कळणार नाही, तर जगामध्ये एकच नाव पाहिजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचं. त्याच्यामुळे सायन्सने ते नाव देणं फार गरजेचं असतं कम्युनिकेशनसाठी किंवा संवर्धनसाठी. तर त्या पद्धतीने बघायला मिळाली की त्याचा गण जो होता तो विकॉ गण होता, आणि त्याचा फक्त 4 स्पेसिस होत्या, आणि त्याचा आम्हाला साधारणपणे 3 वर्ष लागलेत ही स्पेसिस नवीन किंवा वेगळी आहे जी सायन्स मध्ये अजून अवेलेबल नाही असं निदान होण्यासाठी. आणि जेव्हा कन्फर्म झालं तर आमचा ग्रुप होता की एकटं कोणी माणूस करू शकत नाही, तर तिथे मी, माझा स्टुडंट निलेश, आणि आमचे सर हे कोल्हापूरला असतात, आणि आमचे अजून एक कलिग होते डॉक्टर कांबळे जे त्र्यंबकेश्वर कॉलेजला आहेत. तर आम्ही 4 जणांनी हे शोधून काढलं. त्याच्यानंतर मग कळीचा मुद्दा आला की याला नाव काय द्यायचं ह्या स्पेसिसला. तर सगळ्यांना आपल्या गोखले एज्युकेशनचं नाव माहितीच होतं, प्रचंड आहे, आणि गोखले एज्युकेशनमुळे मी इथे नोकरीला लागलो, आणि माझ्यामुळे ती वनस्पती शोधता आली. हे एक होता, कारण आपला इन्स्टिट्यूटचा सिंहाचा वाटा होता ही वनस्पती शोधण्यासाठी. इनडायरेक्टली गोखले एज्युकेशनचा फार मोठा हातभार होता, म्हणून गोखले एज्युकेशनचं आम्ही नाव देण्याचं ठरवलं, आणि हा मुद्दा मी पहिल्यांदा उपस्थित केला, आणि बाकीचे जे माझे सहकारी आणि गुरु होते त्यांनी हे मान्य केले की ठीक आहे. तर त्याच्यावरनं मग हॉनररी हे आम्ही नाव म्हणजे इन्स्टिट्यूटला नाव बहाल केलं, विकॉ गोखली. तर हे नाव आता सायन्स मध्ये चिरकाळासाठी आहे की जोपर्यंत सायन्स राहणार तोपर्यंत हे नाव असणार आहे. त्याच्या पद्धतीने अजून एक वनस्पती हरिश्चंद्रगड वरून आम्ही कलेक्ट केली होती, आणि ती नवीन असं आम्हाला बघण्यात आलं, तर त्याच्यावरून नाव दिलं आम्ही
पिंदा श्रीरंगी, जे आमचे गुरु आहेत, SR यादव, श्रीरंग रामचंद्र यादव असं नाव आहे. तर त्यांच्या नावावरनं नाव दिलं होतं पिंदा श्रीरंगी. तर हे जे पिंदा श्रीरंगी, तर जे जर्नल आहे त्याच्या पृष्ठभागावर त्याचं नाव, फोटो आलाय. आणि आपल्यासाठी गाईड म्हणजे की दरवर्षी बॉटॅनिकल सर्व ऑफ इंडिया हे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आहे, तयार करताना त्यांचा अचानक मला फोन आला की इथे आपल्याला काही सांगायचं नसतं की आमचं आम्ही जे शोधलेली वनस्पती आहे तर त्याचं नाव त्याचं फोटो जो आहे तो पृष्ठभागावर लावा असं म्हणून. तर त्यांचा निर्णय असतो, त्यांच्या बैठकीत त्यांनी निर्णय घेतला की हे अतिशय सुंदर फुल आहे आणि हे ज्या कुळातलं आहे तर त्या कुळातून साधारणपणे 20-30 वर्षापासून कोणी नवीन प्रजाती शोधलेली नाही. तर त्यांच्या निर्णयावरनं त्यांनी आमच्याकडनं, मला तेव्हा फारच आनंद झाला, कारण की हे पूर्ण भारतात याची ओळख होईल. आणि अजून कळीचा आनंद म्हणजे हे जेव्हा प्रकाशित होतं इंडियाकडनं होतं, त्यावेळेस प्रेसिडेंट पण असतात, कधी कधी पंतप्रधान पण असतात आणि केंद्रीय मंत्री पण असतात. तर त्यांच्या हातून प्रकाशित होताना त्यांना माहिती दिली जगावरचे फुल आहे किंवा जी वनस्पती आहे तर त्याचं नाव काय आहे आणि ते नाव कसं दिलं, तर त्याला इटोलॉजी म्हणतात. तर हे नाव म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत आपल्या गोखले एज्युकेशनचं नाव गेलं, हे याच्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना अत्यानंद झाला. तर दॅट इज द वन ऑफ द इन्व्हेंटरी. तर आतापर्यंत 7 न्यू स्पेसिस शोधला होता, आता एक लवकरच येईल, त्याच्यामुळे 8वी टाकलेली मी. तर कदाचित 1-2 आठवड्यात अजून एक न्यू स्पेसिस टू सायन्स येणारच आहे. हे काय कोणाला सांगायचं नव्हतं मला अजून, पण आता हा प्रोग्राम चालू आहे तर म्हणलं चला सांगूया. तर दॅट इज, अँड दिस इज द मदर अर्थ स्टॅच्यू फ्रॉम द Tropical Botanical Garden Research Institute at the Palod in Kerala. So whatever we got, आपल्याला जे मिळाले किंवा जे मिळते because of the mother earth, mother nature. So we always respect our mother nature. So by the naman of the mother nature, I would like to stop my lecture here. I'm very, very thankful to organizer as well as all students for giving me an opportunity. I also thankful to our beloved principal Dr. Suryavanshi sir, because he allowed to arrange such a esteemed program. Thank you madam. काही प्रश्न असतील तर I am happy to get some questions or discussion. Thank you. Okay. 5 मिनिटं Line. It's okay. Now I request Archana madam to propose the vote of thanks for this function. Yes, thank you, sir. I'm glad to express my gratitude to our today's guest speaker, Dr. Gosagi sir. Sir, today we got a lot of information about plant intelligence and how it really affects our emotions or how it changes our mood, and many more, sir. So really great information you shared with all of us. So thank you so much, sir. And from your busy schedule, you gave your time. Yes, sir. From your busy schedule, you gave your time for our students and enlighten it about such a very different topic. So thank you so much from Department of Psychology, and thanking you, sir. Then I thank to our HOD ma'am
as always, she motivates to arrange such type of sessions. So thank you so much, ma'am. Really, today's session is really very different. And just because of you, it happened, and we take an opportunity to be a part of this session. Thank you so much, ma'am. Then thank you, my colleague, Tanmay sir, hosting today's session and even look out all the technical arrangement too. Thank you so much, sir. Thank you to all my students as they have present here attend. I know that might be they are having a more questions, but just due to a short time, we have not taken it at an interactive way. But definitely afterward also they can talk with sir as he is in our premises only. So definitely, sir, I'm also going to come with have some questions. So definitely I will come and we will discuss on Always that. welcome, madam. So, Always really, welcome to the student also. Yes, sure. Thank you, sir. And student, even you can also interact with him afterward when you will come to college. But thank you, students. You are attentive in this session. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Really, it is a different topic. I hope some of them might have not joined the meeting till the end, but they have missed the important part. But next time we can also allow them to attend in a official and offline manner rather. So that will be one-to-one interaction and it will be more Yes, interactive. madam. Okay, thank you, sir. Really, Yes, madam. Thank you, madam. Thank you. yes. Thank you. You So career here- meeting? Yes, What here time? we are. Yes, Yes. then, okay, thank you. We will Okay, end our madam. session here. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, madam. Yes.